اسی پارلیمان میں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی، عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ان غلط اور فضول کیسوں سے ان کی بریت ہوگی، باعزت ہوگی۔ جس طرح عمران خان صاحب کے ان سپاہیوں نے، نعیم حیدر نے اور ان جیسے بے شمار کارکنان نے، ہم جیسے ورکرز نے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بیل جیسا بھائی کھڑا ہے، کیوں کھڑے ہیں ہم؟ ہمیں کیا چاہیے عمران خان سے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان ہاتھ سے گیا تو پھر ہماری نسل میں کوئی دوسرا لیڈر ایسا نہیں آئے گا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکے، اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس لیے ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اس لیے پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ میں تو آج عدت کیس میں لیٹ ہو گیا اور آج انشاءاللہ اس میں اچھا فیصلہ آئے گا، ہم پر امید ہیں، لیکن بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اندر جو عدت القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے، اور جب خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے تو ہمارا ایک پرانا ساتھی اس کا رنگ مزید زرد ہو جاتا تھا، پرویز خٹک صاحب، بسد احترام۔ خٹک صاحب کرنے والا کام کوئی نہیں ہے، لیڈر دے نال کھڑا ہونا پائیے، سٹینڈ لینا چاہیے، وفا نبھانی چاہیے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج سے 2 سال پہلے کوئی نعیم حیدر کو جانتا تھا؟ آج سے سال پہلے یہ بڑے بڑے وکلاء تھے، سلمان راجہ صاحب کو کوئی اس نظر سے دیکھتا تھا؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو ینگ لیڈرشپ آئی ہے، عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ مشکلات سے لیڈرشپ نکلتی ہے، اچھے دنوں میں تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے، دھوپ میں، مشکلات میں، جیلوں کے باہر ہماری جو بہن کھڑی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ عمران خان کی جیلی ہے۔ اور عمران خان سے محبت ہر وہ آدمی کرتا ہے جو اس سبز لالی پرچم سے محبت کرتا ہے۔ عمران خان نے زندگی میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ کیا ہے، اور میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے عمران خان کو کرکٹ کی دنیا میں اس ملک کا نام بلند کرتے دیکھا۔ یہ تو ہمارے چھوٹے بھائی بچے اس وقت شاید بہت چھوٹے تھے یا پیدا بھی نہیں ہوئیں گے جب عمران خان صاحب پوری دنیا میں سبز لالی پرچم لہرا چکا تھا۔ بہت سے وہ لوگ بھی جو آج بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے فرعون بنے بیٹھے ہیں، جو عمران خان صاحب پہ حدیں لگا رہے ہیں، اس کو یہ سزا دو، اس کو وہ پرچہ کرو۔ آپ جب سکول میں پڑھتے تھے تب سے یہ آدمی پاکستان کا نام اونچا کر رہا ہے، اور ہمیں نہیں بولنا چاہیے آج، کیونکہ آج عدت کا فیصلہ آنے والا ہے کیس کا، اس لیے ہم تھوڑے سے جذباتی ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے استاد محترم وکالت میں میرے استاد تھے عبداللہ جان ثانی صاحب مردان کے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ آج ہمارا دل تھوڑا سا جذباتی کیوں ہے؟ اس لیے جذباتی ہے کہ عمران خان نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس شخص کو پاکستان سے محبت تھی ہے، جس شخص کا دل کڑتا تھا کرپشن پہ، جس شخص کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے بعد آزاد ہونے والے ممالک دنیا میں نام بنا گئے اور ہم آج تک بھیک مانگ رہے ہیں، ان سب کو پاکستان کی محبت میں تحریک انصاف کی لڑی میں پرو کے ایک جماعت بنا دیا عمران خان، ایک قوم بنا دیا، ایک متفرق، ایک ایسے حالات میں جب لیڈر جیل میں ڈال دیا گیا، اس کو گولیاں مار دی گئیں، اس کے ماتھے کا خون مجھے آج یاد ہے، چھوٹے بھائی کا، جس طرح اس کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے جس طرح ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب عمران خان کو اٹھا لیا گیا ہائی کورٹ سے، مجھے سب یاد ہے جب عمران خان کو اٹھا لیا گیا، گولیاں مار دی گئی، جماعت توڑ دی گئی۔ عمران خان کے پرانے ساتھی نظریے پہ ساتھ تھے، ہر انسان کی مجبوری ہے، ہر انسان کی کمزوری ہے، بچوں پہ تھریٹ ہو گئے، باڈی پہ تھریٹ ہو گئے، وہ بیچارے کچھ چھوڑ کے چلے گئے، کچھ مجبوری میں، کچھ لالچ میں، لیکن جماعت توڑ دی گئی، نشان چھین لیا گیا، لوگوں کو اغوا کر دیا گیا۔ آج بھی سنا ہے کالیں آ رہی ہے، کوئی شرم کوئی حیا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے ایم این اے صاحبان کو جو ہے اور یا ایم پی اے صاحبان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، جس پہ عمر ایوب صاحب نے کل بات بھی کی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ تو ان حالات میں جب یہ قوم نکلی ہے اور 8 فروری کو ایک انقلاب برپا کیا، میں نے آج صبح اس پہ بات کی ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ایک موقع تھا اس پورے نظام کے پاس اپنا ظلم ٹھیک کرنے کا، اپنے گریبان میں جھانکنے کا۔ 9 اپریل کی رات جو آپ نے شب خون مارا، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی تو وہ تھی
जब बैन अल-अक़वामी ईमा पे, बैन अल-अक़वामी साजिश पे वो लोग जो अपने वज़ीर आज़म का उन्होंने दस्तो बाजू बनना था, उन्होंने उसकी कमर में, पीठ में छुरा घोंपा, आपका काम था इमरान खान नहीं मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ खड़े होते, अंदर से हिज़्ब इख्तिलाफ लाया दम एतमाद। लेकिन जब अमेरिका की तरफ से इशारा हो तो यहां से एक मैसेज जाना चाहिए था नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से कि मैं मुल्क का साबिक सदर रहा हूं, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रहा हूं, मैं इमरान खान को नहीं पसंद करता, मैं उसकी हुकूमत के खिलाफ हूं, लेकिन अदम एतमाद मैं खुद लाऊंगा, वाशिंगटन की मर्जी पे साइफर के उड़न खटोले पे बैठ के नहीं लाऊंगा। आज साइफर केस कहां गया? आज तोशाखाना केस कहां गया? आज रिजर्व सीट्स में इंसाफ मिला कि नहीं मिला? अभी थोड़ी देर में इद्दत का भी फैसला आ जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरा और मेरे भाइयों का, मेरी बहन का, हम साथियों का अडियाला के बाहर कौम के लीडर के बिल्कुल पास इधर जेल के बाहर धूप में खड़े होकर आपका भी शुक्रिया जो खड़े हैं। मैसेज होप का है, मैसेज उम्मीद का है, मैसेज हौसला न हारने का है, और मैसेज इस बात का भी है कि जब इमरान खान साहब वहां भूख हड़ताल की कॉल दें या एहतजाज की कॉल दें, पीसफुल या पुरअमन जलसों के लिए कॉल दें, फिर हमने कुछ नहीं देखना, फिर हमने निकलना है, खान साहब की कॉल को कामयाब करना है। और मैं इस बात पे पुरुमीद हूं कि उस बड़ी कॉल से पहले लोगों के कुछ होश ठिकाने आ जाएंगे, कुछ समझ उनको वापस आ जाएगी, जो उनके औसान खता है, कुछ उनके अक्ल का काम अल्लाह ताला ले लेगा और हमें हमारा मैंडेट वापस मिल जाएगा। इसी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है। लोग कहते थे ना, हम कहते थे नहीं, चीफ जस्टिस नहीं, हम अपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। हम इसी सुप्रीम कोर्ट से बसद एहतराम, हम वो कला, हमारे सियासी कारकुन, हम ये इस्तदा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, उम्मत के लीडर इमरान खान साहब की एक पिटिशन आपके पास पड़ी है। यही बेंच जो बैठा था, कल जो बैठा था, यही बैठे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो और ये मालूम किया जाए कि 8 फरवरी की रात मैंडेट पर डाका किसने डाला, क्यों डाला गया, क्यों कमिश्नर रावलपिंडी जैसे लोग वो गोया हुए और वो आज वो कहां हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, क्या सिर्फ इलेक्शन करना काफी है या आजाद शफाफ भी होना चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या सिर्फ रिस्क खाना काफी है या रिस्क का तैयब होना जो है वो जरूरी है? क्या सिर्फ रोजी अपने बच्चों को मुंह में डालनी है या उसका हलाल होना भी जरूरी है? तो इलेक्शन होना सिर्फ काफी नहीं है, उसका आईन और कानून के मुताबिक आजाद और शफाफ होना भी जरूरी है। कौम तो निकली, कौम ने तो इमरान खान को वोट दिया, आपने फॉर्म 47 के जरिए आपने हमला करके कौम के मैंडेट को चुराया। इसलिए दोबारा ये कह रहे हैं, पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन का ऑडिट करे और इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, इस कौम को इसका मैंडेट वापस करे। हमें यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो इसी पार्लियामान में इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी, इमरान खान साहब दोबारा वापस आएंगे और इंशाल्लाह इन गलत और फजूल केसों से उनकी बरियत होगी, बाइज्जत होगी। अभी 3 बजे तक कौम, पूरी कौम की नजरें इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में हैं कि इद्दत का एक फजूल केस इंशाल्लाह ये खत्म होगा जो इमरान खान पे और उनकी एक पाकबाज खातून, इज्जतदार पर्दादार खातून पे जो इल्जाम लगाया गया, आज सलमान राजा साहब ने उड़ा के रख दिया हुकूमत के केस को। जब उन्होंने ये बात की कि इसी मानेका साहब ने, मैं फिर भी लफ्ज साहब यूज कर रहा हूं, ये हमारी तरबियत है, हालांकि उसने हमारे लीडर को और उनकी वाइफ, जो हम सब की एक तरह से रूहानी तौर पे मां का एक रिश्ता होता है, लीडर की वाइफ का, आप उनके साथ आपका एक मां का रिश्ता होता है, तो हम तो उस रिश्ते को, इज्जत को निभाएंगे। जब मानेका साहब ने ये बात की, आज अदालत में राजा साहब ने जज के सामने ये नुक्ता उठाया कि इसी मानेका साहब ने शादी के बाद खान साहब के बारे में ये बात की और बीबी के बारे में कि मेरी साबिका बीवी, अपनी वाइफ का जिक्र न किया कि पाकबाज खातून है, नेक खातून है, और इमरान खान साहब के बारे में अच्छे कलमात अदा किए, फिर दुआया कलमात अदा किए। तो फिर नईम हैदर साहब, आप तो वकील हैं, बताए ना कौम को, फिर क्या हुआ कि शादी के 5 साल बाद जब मानेका साहब अगवा हुए या अरेस्ट हुए, अचानक सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अचानक आपको फिर ये केस याद आ गया। क्या सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई करप्शन, झूठ या बदनियती की जरासीम डाल दिए गए थे जो शादी के 5 साल बाद आपको याद आया कि ये शादी जो है वो नाजायज है या गलत है? इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं, इंसाफ होगा, एक पाकबाज खातून के सर पे इज्जत की चादर रखी जाएगी और इमरान खान साहब इज्जत से बरी होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं नईम साहब को और दोस्तों को दावत देता हूं कि वो भी कोई